कलालभे नमः अग्निं पुरुषे च मूलाग्रे सम्पूज्य कर्णेषु ब्रह्मादि विक्टरेषु इन्द्रादि वरत्रेषु वज्रादि सम्पूज्य देवता स्थाने राजपुत्रेण गत्य अर्घ्यं दत्त्वा अवकरुण्य आचार्यस्य आत्मावृतव्य आभ्राम्य दक्षिणहस्तो मुसाफरेण तत्परा संसृज्य पुनः परिभ्राम्य मध्ये मध्ये संसृज्य पुनः आच्युत्तालयान् गव्यमाच्यमानीय मूलेन निक्षिप्य हृदयेन संरोक्ष्य अस्त्रान् संधाट्य कवचेन अभ्युक्त्य स्वानेक ब्रह्ममयं विचिन्त्य आच्यपात्रमादाय कुण्डस्य ऊर्ध्वत्रिदिशति आचार्य अग्निगोचरं तपदित्वा अग्नियां स्वदमेव ध्यात्वा दर्पाग्रेण कृतबिन्दुमादाय ॐ ब्रह्मणे स्वाहा इति उक्त्वा पुनः सुदेकं विष्णुमयं विचिन्त्य आच्यपात्रं प्रदक्षिणक्रमेण ईशान्यम् अभिप्य दर्पाग्रेण कृतबिन्दुमादाय ॐ विष्णवे स्वाहा इति उक्त्वा पश्चात् स्वतमूलेन रुद्रमयं ध्यात्वा आच्यपात्रं नामोदबृहद्य आदाय ॐ रुद्राय स्वाहा इति कृत्वा प्रादेशमात्रो दर्पाग्रहे निवेद्यं मध्यग्रन्थि पवित्रम् अंगुष्ठ अनाम्याभ्यां गृहीत्वा अस्त्राणाख्यम् अग्निसम्मुखं कृते उत्पाद्य तत्र आत्मसम्मुखं तदा उत्पाद्य तत्पवित्रमुन्मुच्य अग्नोपरिदभ्य दक्षिणभागां स्वप्रदेशम् आज्यमादाय ॐ अग्ने स्वाहा अग्निसक्षनेत्रे विधाय वामभागेन अमृत्य आज्यमादाय ॐ सोमाय स्वाहा इति अग्निवामनेत्रं विधाय मध्यभागे उभयत्रम् आच्यमादाय ॐ अग्ने सोमाभ्यां स्वाहा इति अग्निमन्त्रनेत्रे ॐ अग्निविद्युतं स्वाहा इति अग्निमन्त्रे ॐ अग्निवन्त्रे स्वाहा इति किञ्चित् कृत्वा ज्योतिराय स्वाहा ॐ नामदेवाय स्वाहा ॐ मघोराय स्वाहा ॐ त्रिपुरुषाय स्वाहा ॐ ईशानाय स्वाहा तत्पुरुषाभ्य स्वाहा तत्पुरुष ईशानाभ्य स्वाहा अग्नौ वाजो विपुलीशानवणं ॐ वीं गों वैं गों सत्य स्वाहा रत्नकृष्णाभ्य स्वाहा कृष्णसुप्राभ्य स्वाहा सुप्राप्त अजिराभ्य स्वाहा अजिराभ्य मघुराभ्य स्वाहा ॐ गण्यगणरत्नकृष्णसुप्रादिराग मघुरुमा ॐ शिवाग्नि कृत्वा इति नामं कृत्वा बालाग्न्यासनाय नमः ॐ बालाग्निमूर्ते नमः बालाग्निमय सम्भूत्य ॐ प्रियाय नमः ॐ बालाग्न्यासनाय नमः बालाग्निमूर्ते नमः बालाग्निमय सम्भूत्य उपनिष्कर्मार्थं हृदयेन सम्भूत्य हृदय आहुतिपञ्चकं कृत्वा अन्नप्राशनकर्मार्थं सद्योजालेन सम्भूत्य आहुतिपञ्चकं कृत्वा चौलकर्मार्थं सद्योजालेन सम्भूत्य आहुतिपञ्चकं कृत्वा उपनयनार्थं मामलेन सम्भूत्य आहुतिपञ्चकं कृत्वा बुधकर्मार्थम् अघोरेण सम्भूत्य आहुतिपञ्चकं कृत्वा वासवज्ञं विभ्राणं दक्षमयमे कमले संविदा विश्ववेदं ध्यात्वा स्वाहा सुधा संयुक्तं सकलपरितं कुण्डमध्ये शिवाग्निं ॐ वृत्ताग्नेयमाद्य वागीश्वरी स्वाहा वागीश्वराय स्वाहा ॐ वागीश्वरी स्वाहा ॐ वागीश्वराय स्वाहा ॐ वागीश्वरी स्वाहा ॐ वागीश्वराय स्वाहा वागीश्वरी वागीश्वराभ्यां नमः ॐ यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि तदा गुण्डा यथाशक्तिवर्धनर्पणं जुगुगाद शिवाय औषधि पूर्णान्नस्येत् अग्निन्द्रात्मां वृणवाय मा विद्या एकाय नमः नेभ्याभ्यां नमः यत्तु शृङ्गस्य वृषभः कल्याणोदोन आकितः काशीवलप्रकारेण वृषभेन यजामहे वृषभेन यजमानाः अक्रोधेनैव सर्वदा यस्याश्च वृषभोपरि यदि मन्त्रेण वृषभदेवताय मा ध्यायामि आवाहयामि आवाहनार्थं सर्वोपचारान् समर्पयामि ॐ वृषभस्य हृदयाय नमः ॐ वृषभस्य शिरसे नमः ॐ वृषभस्य शिलाय नमः ॐ वृषभस्य कवचाय नमः ॐ वृषभस्य नेत्रेभ्यो नमः ॐ वृषभस्य अत्राय नमः सम्पूज्य संरक्ष्य वन्दे अमृतस्य महामन्त्र्या परमीकृत्य ॐ वृषभस्य शक्त्यासनाय नमः ॐ वृषभस्य शक्तिमूर्ते नमः ॐ वृषभस्य शक्तिनन्दिन्ये नमः ज्ञावाय सम्पूज्य तत्पुरुषाय विद्महे दीक्षसुमुखाय धीमहि तन्नो वृषभः प्रचोदयात्
संगकर्णमूर्ति नमः संगकर्णाय नमः दीक्षणमात्मा दीक्षणमूर्ति नमः दीक्षणगाय नमः नंदिन्यासनाय नमः नंदिनीमूर्ति नमः नंदिनी नमः भगवदात् भगवत्यासनाय नमः भगवतीमूर्ति नमः भगवते नमः धर्मासनाय नमः धर्ममूर्ति नमः धर्माय नमः महोदरासनाय नमः महोदरमूर्ति नमः महोदराय नमः गोविंद्राय नमः मजमाय नमः देव मदनाय नमः वाजपेय नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः वज्राय नमः सत्याय नमः नंदाय नमः विज्ञानाय नमः 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 त्रिशूलानि सम्भोज्य समावर्णानि पंचमावर्णसहित वृषभदेवताय मध्यमध्ये सान्निध्ये कृत्वा प्रदानं करोतु वरदानमूलं निवेद्य आनंद कर्पूर नीराञ्जनादिवन्दनं दर्शयामि ओम वृक्षस्वाग्ने स्वाहा ओम वृषभाय स्वाहा ओम वृषभस्वाग्ने वृषभदेवताभ्य स्वाहा नाडीं सन्धाय प्रचोदया स्वाहा ओम तत्पुरुषाय विद्महे दीक्षानंदाय मे तन्नो प्रचोदया स्वाहा ओम तत्पुरुषाय विद्महे दीक्षानंदाय मे तन्नो प्रचोदया स्वाहा ओम तत्पुरुषाय दीक्षानंदाय मे तन्नो प्रचोदया स्वाहा ओम तत्पुरुषाय विद्महे दीक्षानंदाय मे तन्नो प्रचोदया स्वाहा ओम तत्पुरुषाय विद्महे दीक्षानंदाय मे तन्नो प्रचोदया स्वाहा ओम वृषभदेवताय स्वाहा स्वाहा ओम आनंदीश्वराय स्वाहा ओम शवाय स्वाहा ओम शवाय स्वाहा ओम शवाय स्वाहा ओम शवाय स्वाहा ओम आनंदीश्वराय स्वाहा ओम आनंदीश्वराय स्वाहा ओम शवाय स्वाहा ओम शवाय स्वाहा ओम शवाय स्वाहा ओम नंदीश्वराय स्वाहा ओम नंदीश्वराय स्वाहा ओम जभाज स्वाहा ओम जभाज स्वाहा ओम जभाज नंदीश्वराज स्वाहा ओम जभाज नंदीश्वराज स्वाहा ओम जभाज नंदीश्वराज स्वाहा जभाज नंदीश्वराज स्वाहा ओम 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 जभाज नंदीश्वराज स्वाहा स्वामी भगवरातो जगजी भव विजयी भव नंदीश्वर स्वामी भगवरातो काकं वीरसंकराभरणं राजन्तो
भेरिवाद्यात् सन्दतानं वादयेत् கண்டறிரண்டும் அவர்களது கடித்தன ஆகாரே காரியெல்லாம் வாழ்விருந்தோடு கடைப்படுமாகாரே மண்களில் வந்து பிறந்திடுமாறு மறந்திடுமாறே மாறியாமலர் பாவம் இருந்தும் வணங்கும் ஆகாரே பண்களி கூடல் பாடலுடாடல் பயின்றிடமாகாதே ஆண்டின நாளுடையான் வரையாட்சிகள் வாழ்ந்துமா
கற்றவர் உணர்ந்து கற்பகக்கனியை கரையிலா கருணைமா கடலை மற்றவர் அறியா மாணிக்க மலையை மதிப்பவர் மனமணி விளக்கை செற்றவர் குளங்கள் செற்றவம் சிவனை திருவிழி விளைமலை வீட்டிருந்த கொற்றவன் தன்னை கண்டு கண்டுள்ளம் குளிரையின் கண்கள் குளிர்ந்தனவே பாலுக்கு பாலகன் வேண்டி அழுதிடம் பாட்கடல் இந்த பிரான் மாலுக்கு சக்கரம் அங்கருள் செய்தவன் மன்னியதில்லை தன்னுள் ஆதிக்கும் அங்கனர் வாழ்கின்ற சித்தம் பலமே இடமாக பாலிக்கு நட்டம் பயில பல்லாண்டுக்கு பல்லாண்டு கூடுமே ஆதியாய் நடுவும் ஆகி அளவிலா அளவும் ஆகி சோதியாய் உணர்வுமாய் தோன்றிய பொருளுமாகி வேதியாய் பெரிய நந்தி பெருமானுக்கான மகாகும்பாபிஷேகம் நடைபெற எல்லாம் வல்ல விஸ்வநாதனுடைய நிறைந்த திருவிருந்து பாடித்திருக்கின்றது. அந்த வகையில் இந்த மகாகும்பாபிஷேகத்திலே இந்த ஆலயத்தினுடைய வளமை ஆண்டுதோறும் ஒவ்வொரு விதமான வளர்ச்சியை அடுக்கிக் கொண்டே போவது இந்த ஆலயத்தினுடைய வழக்கமாக இருக்கின்ற அந்த வகையிலே பராம வருஷம் என்கின்ற வருஷத்திற்கான வளர்ச்சி நாளைய தினம் நிகழ இருக்கின்றது. அந்த வகையிலே இந்த கும்பாபிஷேகத்தை சிறப்பிப்பதற்காகவும் அருளாசி வழங்குவதற்காகவும் ஆலயத்தினுடைய ஸ்தாபக பரிபாலகர்களாக இருக்கக்கூடிய திருமணி திருவாளர் அருணா சுசீந்திரன் தம்பதியினுடைய பெரும் பங்களிப்போடு இங்கே இந்த கும்பாபிஷேகம் சிறப்புடன் நடக்க எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய நிலைமை பெருவரை அருளாசியாக வழங்க வந்திருக்கின்ற பெருந்தகை தர்மபுரம் ஆதீனம் ஸ்ரீல ஸ்ரீ குருமகா சன்னிதானத்தின் ஆசையுடன் முனைவர் ஸ்ரீமத் மௌன திருஞான சம்பந்த நம்பிரான் சுவாமி அவர்கள் இங்கே நேற்றைய தினம் வருகை தந்து நாளைய தினம் நடைபெற இருக்கின்ற இந்த கும்பாபிஷேகத்திலே குருவர்களை பாலிப்பதற்காக இங்கே சுவாமி அவர்கள் எழுந்தருளி இருக்கிறார்கள். அந்த வகையிலே எழுந்தருளி இருக்கின்ற சுவாமியுடைய ஆசிகள் அனைவருக்கும் கிடைக்க எல்லாம் வல்ல விஸ்வநாதரை பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு தொடர்ந்து சுவாமி அவர்களுடைய போதனையானது இங்கே இடம்பெறும். அடியவர்கள் தயவு கூர்ந்து சற்று நேரம் இருந்து இதெல்லாம் நாங்கள் ஃபோனில் தான் பார்க்குறோம். நாங்களே ரெண்டாவது நாங்கள் நல்ல விஷயம் திருவையெல்லாம் ஃபோனில் யூடியூப்பை தட்டி ஃபேஸ்புக்கை தட்டி தான் நாங்கள் பார்ப்போம். ஆனால் எங்களுடைய ஆலயத்தினுடைய பரிபாலகர்கள் அப்படி ஃபோன் டேட்டாவெல்லாம் செலவு செய்யாமல் 100 ரூபா டேட்டாவை செலவு செய்யாமல் எத்தனையோ லிட்டர் ரூபா செலவு செய்து இங்கே அவரை கொண்டு வந்து வரவழைத்திருக்கிறார்கள். அளப்பெரிய ஒரு சேவையை ஆற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த போதனையெல்லாம் நாங்கள் அங்கே சுவாமியினுடைய போதனை நல்லாக இருப்பதெல்லாம் நாங்கள் சொல்லுவோம். ஆகவே நாங்கள் நேரிலேயே சுவாமியினுடைய தரிசனத்தை கண்டு கொண்டிருக்கின்றோம். தற்பொழுது சுவாமியினுடைய போதனைகள் இடம்பெறும். தொடர்ந்து அடியவர்களுக்கு திருவருள் பிரசாத வழங்குவதோடு இன்றைய மாலை நிகழ்வுகள் நிறைவு பெற்று நாளைய தினம் காலை 7:28 மணியிலே விநாயகர் வழிபாடோடு ஆரம்பமாகி தொடர்ந்து விஸ்வநாத பெருமானுக்கு விசேஷ நவனாபிஷேகம் இடம்பெற்று தொடர்ந்து பூஜைகள் வசந்த மண்டப பூஜைகளோடு கும்பங்கள் வீதிவலம் வந்து சுவாமிகளோடு கும்பங்கள் வீதிவலம் வந்து பெரிய நந்தி பெருமானுக்கும் செல்வகணபதி பெருமான் கலைவாணியம்பாளுக்கான மகா கும்பாபிஷேகங்கள் நிகழும். அந்த வகையிலே அடியவர்கள் யாவரும் தவறாது நாளைய தினம் கலந்து கொள்ளும் மனம் பணிபோடுதல் தொடர்ந்து சுவாமியுடைய போதனைகள் ஆரம்பமாகும். முதிர் நீர் சடைமுடி முதல்வன் நீர் மதுரையானவாயினாய்
சதுரன் நீ சதுர்முகம் கபாலம் ஏது சம்புவே இல்லாமல் சொக்கநாத பெருமாளுடைய திருவடி முறையை போற்றி வணங்கி திருக்கைலாய பரம்பரை தருமபுர ஆதீனம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ பிரம்மாத்மனியாருடைய பொன்னார் கமலங்களை திக்கு நோக்கி மனமொழி நீங்களாக போற்றி வணங்கிட்டேன். இந்த நன்னாளிலே காசி விசாலாட்சி அம்பாள் உடனாக்கிய காசி விஸ்வநாதனுடைய திருக்கோயிலுடைய அந்த பெரிய நந்தியினுடைய கும்பாபிஷேகத்துடைய முதற்கால வேள்வியிலே மிகச்சிறப்பான முறையிலே இன்றைய தினம் உபவங்கள் எல்லாம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. இந்த நன்னாளிலே இந்த மிக அருமையான இந்த திருக்கோயிலை கருங்கல் திருப்பணியாக செய்வித்த இங்கே கந்தையா சுசேந்திரன் அவர்கள் மிக பிரம்மாண்டத்தை இங்கே காட்டியிருக்கின்றார்கள். கருங்கல் திருப்பணியாக செய்திருக்கின்றார்கள். திருப்பணி செய்வது என்பது ஒரு பெரிய யாருக்கும் கிடைக்காத ஒரு பெரும் பேறு என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். அந்த திருப்பணியை தெரிந்து செய்தாலும் பலன் உண்டு, தெரியாமல் செய்தாலும் பலன் உண்டு. இதை இந்த கஞ்சனூர் தலபுராணத்தில் தெரியாமல் செய்த ஒரு உதவிக்கே சாமி இந்த கைலாய பதவியை கொடுத்திருக்கின்றார் என்ற செய்தி அந்த தலபுராணத்தில் காணப்படுகிறது. திருக்கோயிலில் இந்த மாதிரி திருப்பணி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. பல்வேறு கருங்கல் திருப்பணியில் பல்வேறு பணியாளர்கள் அந்த திருப்பணிகளை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அப்பொழுது அங்கே வந்த வழிபோக்கன் ஒருவன் அங்கே சுற்றிமுற்றும் வந்து உணவெல்லாம் முடித்து திருக்கோயிலுடைய அருகாமையில் வந்து ஒரு பக்கத்தில் பணி நடக்குது, இன்னொரு பக்கத்தில் கொஞ்சம் சுத்தமாக இருக்குது. அந்த பக்கத்தில் மதிய உணவு இடைவெளியில் அங்கே தூங்குறதுக்காக வந்தாங்க. கோயில் சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு. சரி, 6 மணி நேரம் 1 மணி நேரம் தூங்கிட்டு அடுத்தது மதியான வேலைக்கு போனான்னு அந்த வர்ற வழியில் சாப்பிட்டு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தாம்பூலம் தரிக்கிறான். வெத்தலை பார்க்க போகிறோம். தாம்பூலம் தரிச்சிட்டு அந்த தாம்பூலத்தை அந்த சுண்ணாம்பு என்ன பண்ணுறோம், சவுத்துல தடவணும். அந்த கோயிலுடைய சோற்றில் தடவும் போது அந்த தடவுன இடம் என்னன்னு கேட்டால் அந்த 2 கல்லுக்கும் இடையில கரெக்டாக அவன் தெரிந்தோ தெரியாமையோ அவன் தெரியாமல செஞ்சு அப்படி தடவிட்டான். அந்த இடத்துல இசை அந்த பதிந்த அந்த புண்ணிய பேற்றுக்காக அவன் இறக்கும் பொழுது அவனுக்கு இந்த வானத்திலிருந்து வந்து தேவதைகள்லாம் சொர்க்கத்துக்கு அழைத்து செல்வதாக, கைலாயத்துக்கு அழைத்து செல்வதாக தலபுராணம் குறிப்பிடுகிறது. அப்ப தெரியாமல் செய்த அந்த திருப்பணிக்கே இறைவன் பெரும் பெயரை கொடுத்திருக்கின்றான் என்று சொன்னால் மிக அருமையான ஒரு திருப்பணிகளை இன்னும் கொஞ்சம் விரிவாக்கம் செய்யலாம் இருக்கின்றார்கள். இந்த போன கும்பாபிஷேகம் அடிக்கடி வந்திருந்தேன். 24வது வருஷத்துல மிக அருமையான கும்பாபிஷேகம் 108 தாண்டவத்தோட மிக அருமையான இங்கே எல்லா நடன காட்சியும் பார்க்கலாம். சாமி அந்த நடனத்துல தான் எல்லாமே இருக்கு. சாமி ஆடுறார், எதுக்காக பஞ்ச கிருத்தியங்களை செய்கிறார். அதான் மூணு நடனம் ஞான நடனம் என்ற அடிப்படையிலே அந்த நடராஜ பெருமான் ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார். இங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த 108 தாண்டவத்தை மிக அருமையாக பாரு. நம்ம நடராஜ பெருமான தரிசனம் பண்றோம். தரிசனம் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன தெரியுது, அவர் ஆடிட்டு இருக்காரு, அதுதான் தெரியுது. இப்ப இந்த காட்சியை அப்பர் சுவாமிகள் நாங்கள் வர்றார், சிதம்பரத்துக்கு வர்றார். சிதம்பரத்தில் நடராஜ பெருமான தரிசனம் பண்றார். தரிசனம் பண்ணும்போது அவருக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்குன்னா, சாமி வந்து அவருக்கு கேட்கிறார், எப்படி சாமி இப்படி அபயத்தோட இருக்கார். நடராஜ பெருமான் இடது காலை தூக்கி வலது காலை ஊன்றி அங்கே ஆடுகின்றார். கை எப்படி இருக்குன்னு சொன்னா இப்படி இருக்கும், இப்படி இருக்கும். பார்த்துருப்பீங்க நடராஜருடைய தரிசனம், இங்கே பார்க்கலாம். கை எப்படி இருக்கா, அந்த அந்த கரம் எப்படி இருக்கான், நீ எப்போ வந்தேன்னு கேட்குற மாதிரி இருக்கான். எவ்வளோ அன்பு இருந்தா அப்படி அது தோணும். நமக்குலாம் அப்படி தோணுதான். இறைவனுக்கு அந்த அப்பர் சுவாமிகளுக்கு அப்படி தோணி இருக்கு.
நீ எப்போ வந்த அப்படிங்கிற மாதிரி தலையை ஒரு பக்கம் சாத்தி நீ எப்போ வந்த அப்படின்னு என்று வந்தா என்னும் எம்பெருமான் தன் திருக்குறிப்பே என்று மிக அருமையாக அங்கே பாடுகின்றார். அந்த குறிப்பு என்று வந்தாயின்னு இருக்கான். ஒன்றியிருந்து நினைவுங்கள். சாமியை வழிபாடு பண்ணும்போது எப்படி பண்ணோம்? ஒன்றியிருந்து வழிபாடு செய்யணும். ஒன்றி இருந்துன்னா என்னன்னா அந்த கவனம் ஃபுல்லா அங்க சாமிகிட்ட மட்டும்தான் இருக்கும். ஒன்றி இருந்து நினைவுங்கள். உந்தமக்கு உணவில்லை கன்றிய காலனே காலால் கணிந்தான் அடியவர்க்கா சென்று தொழுவீங்கள் தில்லையூர் சிற்றம்பலத்தினட்டம். சிற்றம்பலத்தில் ஆடக்கூடிய பெருமான் என்று வந்தா என்னும் எம்பெருமான் தன் திருக்குறிப்பே. அந்த பதியத்தை அந்த பாட்டை அந்த பதிவு செய்திருக்கார் அப்பர் சுவாமிகள். என்று வந்தாய் குறிப்பு இருக்கு. உடனே அவர் என்ன பண்றாரு? பதில் சொல்றாரு. பதிகத்துல நான் எதுக்காக வந்தேன்? உன்னை தரிசனம் செய்யறதுக்காக வந்தேன், ஆடலை காண்பதற்காக தான் வந்தேன் என்பதை அந்த ஒவ்வொரு பாடலையும் சொல்றார். நான் வந்த நோக்கம் என்னங்கிறத சாமி வினா எழுப்புறார். எப்ப வந்தேன்னு, எதுக்கு வந்தேன், நான் உன்னை தரிசனம் பண்ணதான் வந்தேன் அப்படிங்கிறத அந்த பதியம் ஃபுல்லா சொல்றார். அடியினேன் வந்தவாறே அடியினேன் வந்தவாறேன்னு அந்த பாட்டு முடியும். எதுக்காக வந்தேன்? தரிசனம் பண்றதுக்காக தான் வந்தேங்கிறத குறிப்பா காட்டுறாரு. இது அப்பர் சுவாமியுடைய வரலாறுல நிகழ்ந்த ஒரு அற்புத செயல். அதே போல சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் அங்கே தில்லை நடராஜ பெருமான தரிசனம் பண்றார். தில்லை நடராஜ பெருமான தரிசனம் பண்ணும்போது எப்படி இருக்காருன்னா, அந்த கவனம் ஃபுல்லா எங்க இருக்கு? சாமியுடைய அந்த ஆடலாம் இருக்கு. 5 பேரறிவும் கண்களே கொள்ள. அந்த கண் இருக்க, அந்த கண் வழியா மற்ற புலன்கள் அனைத்தும் அங்க செலுத்தணும். அப்ப கண்ணு மட்டும் செயல்படுதுன்னா என்னன்னா, மூக்கு செயல்படாது, காது செயல்படாது, வாயு செயல்படாது, மனம் செயல்படாது. அப்ப எல்லாம் எங்க இருக்கணும்னா ஒரே நோக்கத்துல மட்டும்தான் இருக்கணும். இப்ப நாய் குறைக்குன்னு சாத்தா நம்ம கேட்கக்கூடாது. ஏன்? நடராஜ பெருமான் தரிசனம் பண்றோம்னா அங்க நாய் கத்துறது கேட்கக்கூடாது. இங்க மடப்படி நிம்மதி மட்டும் மூக்குக்கு வரக்கூடாது. இங்க 2 வீலர் போதா சத்தம் வரக்கூடாது. இந்த பூ வாசனை அடிக்குதா அடிக்கக்கூடாது. அப்ப என்ன ஆகும்? ஒரு புலன் மட்டும்தான் வேலை செய்யணும், கண்ணு மட்டும்தான் வேலை செய்யணும், மற்ற எல்லாம் சைலண்ட். இப்படி நடராஜ பெருமான தரிசனம் செய்தார். 5 பேரையும் கண்களே கொண்ட அளப்பன் கரணங்கள். அந்த கரணம் மனம், புத்தி, சித்த, அகங்காரம். அந்த 4 கரணம் அது சொன்ன விரிவா போயிட்டே இருக்கும். ஏற்கனவே 10 நிமிஷத்துக்கு முடிக்கணும்னு சொல்லிட்டாரு. அதனால அந்த கரணங்கள் 4: மனம், புத்தி, சித்தம், அகங்காரம். அதுல சித்தம் மட்டும்தான் வேலை செய்யும், மற்ற 3 வேலை செய்யாது. குணம் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிந்த குணம். அந்த குணத்துல சாத்வீக குணம் மட்டும்தான் இருக்கணும். ராஜச குணமோ தாமச குணமோ இருக்கக்கூடாது. அப்போ ஒரு குணம் மட்டும்தான் வேலை செய்யணும். இப்படி இந்துவாள் கடையானாலும் ஆனந்த எண்ணி தனிப்பெரும் கூட்டி அந்த பேரின்ப வெள்ளத்துள் திளைத்து மாறிலா மகிழ்ச்சியில் மலர்ந்தார் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள். இப்படி நடராஜ பெருமானை தரிசனம் செய்தார். அப்ப தரிசனம் செய்யும் போது எப்படி எவ்வளவு அன்போட, ஒரு பக்தியோட, ஒரு பயத்தோட, சாமியில பயபக்தி இருக்கணும். அப்படி பயபக்தியோடு இங்க வழிபாடு செய்த செயலை நமக்கு சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளுடைய வரலாற்றுல சேக்கிழார் பெரிய புராணத்துல மிக அருமையாக இந்த பாடலை குறிப்பிடுகின்றார். 5 பேரையும் கண்களே கொண்ட அளப்பெரும் குணம் 1-3 திருந்து சாத்திரியாக இந்துவாள் கடையானாடும் ஆனந்த எல்லை தனிப்பெரும் கூட்டின் வந்த பேரின்ப வெள்ளத்துள் திளைத்து மாறிலா மகிழ்ச்சியில் மலர்ந்தார். இப்படி அந்த நடராஜ பெருமான நல்ல அருமையான தரிசனம் செய்தார் என்ற குறிப்பை நம்ம பார்க்கணும். இப்படி இந்த தாண்டவங்கள் எதுக்காக இந்த நடராஜ பெருமானை பத்தி சொல்றோம்னா, இந்த 108 தாண்டவங்களை மிக அருமையா போட்டிருக்காரு. இதுமே நடராஜ பெருமான தரிசனம் பண்றார் யாரு? இன்னொருத்தர் ராஜசேகர பாண்டியன் பேர். பண்ணிட்டே இருக்கே என்னையான்னு சொல்லி சாமி கிட்ட ஒரு அன்போடும் பயபக்தியோடு விண்ணப்பம் வைக்கிறான். சாமி,
என்னால் முடியல, நீங்கள் எப்படி ஒரு காலோட ஆடிக்கிட்டு இருக்கீங்க, அதனால கால் மாறி ஆடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சாமிக்கு விண்ணப்பம் செய்ய, சாமி அவங்களுக்காக அந்த சொக்கநாத பெருமான் மதுரை என்பதில் இங்கே என்ன பண்ணுறார், கால் மாறி ஆடுறார். வலது கால வீசியார், இங்கே இடது கால வீசி இருக்கும், அங்கே இடது கால ஊற்றி வலது கால வீசி அங்கே ஆடுகிறார். வென்றுளே புலன்கடந்தார் வெண்ணுணர் உள்ளவந்தோறும் வென்றுளே அமுதமூற்று திருவருள் போற்றி ஏற்றி குன்றுளே காட்சி கொடுத்தருள் கோலம் போற்றி மன்றுளே மாறியாடும் மறைக்கிழமைகள் போற்றி